میں عوامی نیشنل پارٹی کا مرکزی ترجمہ۔ جو سوات کا یہ جو حادثہ ہوا ہے، اس سے 2 دن پہلے بھی ایک حادثہ جو ہے سوات میں شاہی باغ میں، ہمیں ابھی اس کی فکر تھی کہ وہاں پہ جو انتظامی غفلت تھی اس پر بات کریں۔ اس کے بعد یہ بڑا اندوناک حادثہ ہوا، اور اس سے 1 دن پہلے ناران میں گلیشیئر کے ہاتھوں جو حادثہ ہوا، اس کے بارے میں بھی تو یہ اب اس کے بعد جو صوبائی حکومت کا اس کے اوپر رد عمل تھا، ضروری ہے کہ ہم اس پہ بات کریں، کیونکہ ریسکیو کا کام یہ پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ بھی پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے۔ این ڈی اے میں یہاں ضرور ہے، لیکن صوبوں میں پی ڈی اے میں بھی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس نے اپنا کام کس طرح سے کیا۔ جو سب سے پہلے معاملہ درپیش آیا وہ تھا ریسکیو۔ حادثات دنیا بھر میں ہوتے ہیں، حادثات کوئی انہونی بات نہیں ہے، لیکن حکومتیں حادثات کو رسپونڈ کس طرح کرتی ہے یہ معاملہ بڑا اہم ہے۔ 70 کلومیٹر پہلے یہ سیلاب شروع ہوتا ہے کالام سے، اور یعنی 100 کلومیٹر کہیں کالام سے، 70 کلومیٹر بحرین سے شروع ہوتا ہے۔ اس درمیان کوئی الرٹ سسٹم نہیں ہے کہ یہاں لوگوں کو بتایا جائے، ان کی حفاظت کی جائے، اور اس کے بعد جو ایک رویہ سامنے آیا، وزیر اعلیٰ صاحب اس حادثے پر کہتے ہیں کہ کیا میں نے میتوں کو تمبو دینے تھے؟ کیا اس سے بڑا بے حس رویہ آپ کو کہیں نظر آئے گا؟ بجائے اس کے کہ ذمہ داری قبول کی جاتی ہے۔ ان کی وفاقی حکومت میں عمران خان صاحب کہتے تھے کوریا میں فلاں حادثہ ہو گیا، وزیر اعظم صاحب نے استعفیٰ دے دیا، کہیں پہ کوئی چھوٹا کام ہوا آپ استعفیٰ دے دیا۔ یہاں تو استعفیٰ دور کی بات، ڈٹائی اتنی ہے کہ ان کو تکلیف بھی نہیں ہے۔ 30 منٹ لگتے ہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس سے ہیلی کاپٹر کا منگورا پہنچنے پر، اور یہ تماشا 2.5 گھنٹے وہاں چلتا رہا، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ کیوں نہیں پڑا؟ اس لیے کہ عام لوگ تھے۔ عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان چترال میں پھنسی، وہاں ہیلی کاپٹر پہنچ گئے۔ تو کیا یہ ملک صرف اشرافیہ کا ہے کہ ان کے لیے تو بندوبست ہو اور عام لوگ وہ ڈوب جائیں، اور پھر اس کے اوپر آپ جو ہے ان کا مذاق بھی اڑائیں، اور مذاق ایسے اڑائیں کہ ان کی میتوں کو آپ نے گاربیج کی گاڑیوں میں پنجاب بھجوایا، آپ نے پنجاب اور اہل پنجاب کے لوگوں کو ہمارے پختونوں کے حوالے سے کیا پیغام دیا؟ ہماری روایات ہے، کبھی یہ کام نہیں ہوا اس قسم کا، لیکن تحریک انصاف اور عمران خان کی سیاست میں جو اخلاقی بگاڑ پیدا ہوا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم میتوں کا احترام بھی نہیں کر سکتے۔ اس بات پر ہم عوامی نیشنل پارٹی اہل پنجاب سے اور پنجاب حکومت سے تعزیت بھی کرتے ہیں، اور اس رویے پر معذرت خواہ بھی ہیں کہ پشتونوں کے روایات یہ ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ ناکامی کیا ہے۔ ریسکیو 112 کا ادارہ ہے، اس کا مقصد بنیادی کیا ہے کہ مصیبت اور تکلیف میں لوگوں کو ان کی مدد کریں اور ان تک پہنچ سکے، لیکن اس دن ایسا نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ آپ نے ریسکیو 112 کے ادارے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، اس کے ایکوپمنٹ کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، آپ نے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ایکوپمنٹ کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، اس کو آپ نے وفاقی حکومت پر چڑھائی کے لیے استعمال کیا۔ تو آج وہ چیزیں اپنی جگہ پہ موجود نہیں تھی، اس لیے کسی کی خدمت یا کسی کی مدد نہیں ہو سکی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ یہ جو ایکوپمنٹ استعمال ہوا تھا نومبر کے اندر، اور اس سے پہلے اپنے مضمون مقاصد کی خاطر، اس میں اگر قانونی اور آئینی پہلو کو ہم مد نظر رکھیں تو
एक बहुत बड़ा जुर्म था। वफाकी हुकूमत को चाहिए था कि उनके ऊपर इस पर मुकदमात दायर करते, लेकिन वफाकी हुकूमत ने उस वक्त इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। बेशुमार दफात हैं आईन के जो ये बताता है कि ये क्रिमिनल काम था, और उस क्रिमिनल काम के ऊपर उस वक्त मुकदमात कायम होने चाहिए थे, जो बदकिस्मती से नहीं हुए। तो हम अब ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ है ये भी क्रिमिनल था। और इस मामले में जो रेस्क्यू 112 के इदारे को तबाह किया गया है, उसमें डीजी रेस्क्यू 112 और प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट के जो डीजी हैं उन पे और वजीर आला अली अमीन गंडापुर पर इस मुजरिमाना गफलत के ऊपर कत्ल का FIR दर्ज होना चाहिए। और इसी तरह जो जिली इंतजामिया है, जो उनकी नाअहली है और जो उनकी बदतर इंतजामी है, उन पर भी मुनासिब दफात के तहत मुजरिमाना कार्रवाई के पादाश में FIR दर्ज होनी चाहिए। इससे कम किसी बात के ऊपर अवामी नेशनल पार्टी इत्तिफा नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि अवामी नेशनल पार्टी ने 18वीं तरमीम के जरिए इस सूबे के लिए इख्तियार लिया है। पहले ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट और रेस्क्यू का काम भी वफाकी हुकूमत का होता था, फिर इसके लिए वो फंड लाए। आज जो अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि हमारा बजट 2 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है, वो किस बलबूते पे पहुंचा? ये अवामी नेशनल पार्टी की मेहनत की कि 18वीं तरमीम के जरिए आपको अपने वसाइल मिले, इख्तियार मिला, लेकिन आपने क्या किया? 12 साल में आपकी जिम्मेदारी थी कि आप जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर हुई मरकज से सूबों की तरफ, आप उनको जिलों की तरफ कर दी। अगर डिस्ट्रिक्ट्स में मकामी बाइख्तियार हुकूमतें होती और उनके पास वसाइल होते तो शायद ऐसे सूरत हाल का हम सामना ना करते। यहाँ तो ये हुआ कि जिली हुकूमतें अपने हक के लिए सूबाई असम्बली के सामने, गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज करते हैं और उन पर लाठीचार्ज होता है। तो ये एक किस्म की हुकूमती नाकामी नहीं है, यहाँ एक तसलसल है। अगर हम उन तफासिल में जाएं तो शायद ये बहुत लंबी बात हो जाए, लेकिन आज हम इसी हादसे की तरफ अपने आप को महदूद रखेंगे। अच्छा, तीसरी बात यहाँ पे दरियाए सवात जो है उस पर मिंगोरा से लेकर और उससे पीछे तक 12 साल में क्या हुआ। करप्शन की एक नई बात जो मैं आपको बताऊं, क्रशर प्लांट लगाए गए, 3 ब्लॉक बनाए गए, 36 के करीब जो है लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं क्रश के। आप मुझे बताएं, जिन दरियाओं में क्रश प्लांट लगे हो और क्रश पे काम कर रहा हो, उस दरिया में सैलाब का आना कितना आसान है। कभी आपने ये भी सुना है कि दरियाओं के बीचों बीच भी कारोबार होते हैं? लेकिन ये तहरीक इंसाफ के इस 12 साला इक़्तिदार का ये तोहफा है कि इस किस्म के कारोबार। अब जो डिस्ट्रिक्ट स्वात के अंदर आपके पास जो रेस्क्यू 112 का इदारा है, उसका हशर क्यों ऐसा हुआ? वो क्यों अपना काम ना कर सके? इसलिए कि वो करप्शन के नजर हुए। आप इनके वफाकी वजीर हैं, हमारे अगर दोस्त कुछ सवाल से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके सूबाई वजीर हैं, उनको जानते हैं, फजल हकीम। पहले इस हुकूमत में उनको क्लाइमेट चेंज और जंगलात का वजीर बनाया गया, तो उस पे उन्होंने क्या किया कि सवात के जंगलात का सफाया कर दिया। और जो टेक्निकल लोग हैं वो समझते हैं कि जिन जिन इलाकों से जंगलात का सफाया हो जाए वहाँ सैलाब का आना मामूल की बात है। तो पहले उस करप्शन की आड़ की वजह से हमारे ऊपर इस सैलाब में जो पहले भी आते रहे, लेकिन अब इजाफा। फिर उसके बाद इनके भाई हैं फजल हकीम के फरीन खान, उन्होंने रेस्क्यू 11 में भर्तियां की, 15-15 लाख रुपए लेकर रेस्क्यू 11 में लोगों को भर्ती किया।
अब आप मुझे बताएं कि रेस्क्यू 11 जैसे इदारे का काम जो है, ये उन नौजवानों का काम है कि जिनके अंदर एक जज्बा हो, कि जो लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, जो वॉलंटियर बनना चाहते हैं। लेकिन आप अगर किसी दोस्त के बच्चे को, किसी रिश्तेदार को या पैसों पे किसी को भर्ती करेंगे, तो जिसने पैसे दिए हो उसमें रेस्क्यू का जज्बा कहाँ से आएगा, उसमें इंसानी जान की अहमियत कहाँ से आएगी। तो ये एक जगह पे रुका हुआ मामला नहीं। आपका हेलीकॉप्टर आपके पास मौजूद है और वो खिलौनों की तरह गैर ज़रूरी कामों में इस्तेमाल होता है और किसी को रेस्क्यू करने के लिए वो इस्तेमाल नहीं होता।